नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथारे गोटे के अच्छीर भाग 88 पूर्व भाग जदि शुणी ना सांग माने जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। एबे चलतु कहानी रे आग को बढ़िबा। लेखा चा ट्रे धरी किचेन रु बाहरु रंजन माँ कहले लेखा जा बाबू को उठेई दबु संध्या हेलाणी परा कोइला जदि खरा बेले राति 8 नहेले उठिब नहीं। लेखा भाबुची हाँ पुओ पूरा निदरे शोइथिला जेमिति आउ हनीमून उपरे जोग सुनाउथिला मते से शोउथिला परा से ऊपर को जेमिति जिबाकू बाहरिछि। तुरंत दीपा कहिला आम लेखा नानी को खाली रंजन भाई को डाकिया पई कहिब से संगे संगे ऊपर को दौड़िब। आउ बाहाघर पूर्वरु आमे मंदिर आसु आउ एइठिकी आसिले भी नानी खाली बाहाना खोजुथिव रंजन भाई रूम को जीवा पाई। पवन दीपार हाथ को चिमुटी देई कहला बास बास सेतिकी थाउ। हे भगवान दुई भौणी खूब अजुबा। लेखा ऊपर को जाऊ जाऊ दीपा कथा कान रे पड़िला। हो हो रह बदमाश मासे तळकू रह समस्तंक आगरे मो सम्मान केते खाउचु रह तू। रूम रे पहुंची देखिला बाबू पूरा निदरे शोइछंती। एपटे रंजन एमिति शोई पड़िबा सेपटे दीपा एमिति ताकू कहिबा। राग तार पंचम को चढ़ीगला। सीधा राई रंजन घोड़े होइथिबा ब्लांकेट को टाणी नेला ता देहरु। एई 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 चंडी कौन करुछु तू एमिति काहे करुछु शीत लागुछि परा उठ शीघ्र तळकू चाल चा पीबू माँ डाकुछंती। 2 दिन होइनी बाहाघर एमिति व्यवहार करिबू एमिति उठेइबू मते आहुरी कदर्य व्यवहार करिबी जदि 2 सेकेंड न उठिबू तो पानी ढाली देवी उपरे कहूची। रंजन उठी आसी 2 हाथ रे लेखा को निज भितरे चापी धरी कहला एई तो देह भल अछि तो कौन पाई रागुछु एते। लेखा टिके अभिमानिया आखिरे अनेइला ताकू। जानिछु लेखा तू अभिमान न कले कि मो उपरे न रागिले मते भल लागेनी लो। लेखा निज कपाळ बाड़ेई हेला हे भगवान केमितिका पति मोर केजाणी। से कहला तले दीपा आउ पवन आसीछंती सेमाने खोजुछंती तोते। रंजन पवन नाम सुनी खुशी होई कहला पवन आसीछि हौ तापरे कौन हैला तू कौन पाई रागिछु। एबे बड़मा तोटे डाकिबाकू कहिले तो आउ तोते मु जेमिति डाकिबाकू आसिली ऊपर को दीपा कौन कहला जानिछु मते से पुणी समस्तंक आगरे कौन कहला बिचारी समस्तंक आगरे पुणी बिचारी फिचारी किछि नुह। से कहला नानी को खाली बाहाना दरकार ऊपर रंजन भाई रूम को जीवा पाई। बाहाघर आगरु भी मंदिर कुआडे मु तोते देखा करिवा बाहाना रे आसुथुली मो इज्जत छकड़ा करिदेला आजी से। रंजन आहुड़ी निबिड़रे लेखा को धरी कहला एई कथा तो मु जाने केबे खाता केबे नोट्स बाहाना रे तू आसु। लेखा खूब रागी जाई रंजन को ठेली देई बाहर को आसु आसु कहला खूब बदमाश कहूची मो भाग्य खराब सेमिति भौणी को एमिति बर मते भगवान देइछंती। लेखा तळकू आसी सीधा किचेन भितरे पसिला। सबु इज्जत आजी दीपा तळे पकेई देला तार लाज भी लागुछि ताकू। बड़ माँ आउ बापा कौन भाबुथुए केजाणी। जेते थर आसीछि बाहाघर आगरु सबु कथा मने पकेई भितर भितर हसुथिबे दुहे नहेले भाबुथिबे आरे सेबे ठारू लेखा ताहले आम पुओ को लेखा आउ लाजरे किछि भाबी पालानी आगकू खाली मने मने भाबुछि रहलो दीपा केड़े बदमाश हेलुणी देउछि तते रह। दीपा उठी जाई लेखा को गेलरे कुंढेई धरी कहला मो नानीटा लो नानी ना छेना समस्तंक आगरे कौन एमिति कहिदेलु जे तोर बुद्धि सुद्धि किछि नाही ना कौन। रंजन सेते बेलकू किचेन भितरे पसी सालाणी। बुझिलु दीपा आजिकाली सत कहिले ना लोके ठेली दियंती लो गाली भी दियंती हाथ उठेई मारंती भी मु केबे मारिली तते जे बहुत मिछ कहूचु आजिकाली तू। लेखा खूब राग गरगर होई निज चा कपटी उठेई आसी रंजन माँ को पाखरे बसी पड़िला। हस मजा भितरे समय केमिति बीतीगला जना पड़िलानी। डिनर बाड़ू बाड़ू लेखा अभिमान करी कहला आजी मु किछि भी रांधिनी सबु आम माँ रांधिचंती। कौन हेगला सेइठू बड़ माँ को ठारू तू कौन भल रोसेई करू बोली भाबिलु कि नानी। खाऊ खाऊ कहला दीपा। लेखा एथर रागी जाई पवन आड़ को अनेइला। दीपा तो आगरू एमिति नथिला कौन शिखाउछ ताकू एमिति बाबू केमिति केमिति कथा सबू
କହୁଛି ଶୁଣୁଛ କି ନାହିଁ? ପବନ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଶେଷରେ ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ନା? ହଁ ଭାଇ, ମାନ ଲିଆ ମେରା ହି ଗଲତି ହେ। ରାତି 10ଟା ବାଜିଗଲା। ଡିନର ସରୁ ସରୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପବନ ଆଉ ଦୀପା ବାହାରିଲେ ଯିବାକୁ। ପବନ ରଞ୍ଜନର ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜଗଡ଼ ହାବେଲିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲା, ଲେଖାକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ହାବେଲି। ଆଉ ଥରେ ଆମ କୁଳଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା। ରଞ୍ଜନର ମା କହିଲେ, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ବାପା, ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି, କାହିଁକି ଯିବ? ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼, ସକାଳେ ବାବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ନେଇ। ନା ମା, ଆମେ କାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବୁ। ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ ହେଇନି କିଛି। ଆଉ ଜେଜେମା କହିଛନ୍ତି ଫେରିଯିବାକୁ। ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଲେଖା କାନରେ କହିଲା, ଜେଜେମା ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା? ଏବେ କ'ଣ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପବନକୁ ଧରିଲେଣି? ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଚାଲ, ଏଇ ରାତିରେ ପଚାରିବି ତାଙ୍କୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ପୁଣି ମୋ ସହ। ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବି। ଲେଖା ରାଗିଯାଇ କେବଳ ଅନେଇ ଦେଲା ରଞ୍ଜନକୁ। ହଉ ଚାଲ ଲେଖା ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ଆମ ଗାଁରେ ନା ଭୂତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭୂତ? ମୋତେ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି ଭୂତ, ହସି ହସି କହିଲା ପବନ। 4 ଜଣ ଯାକ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ଦେଲେ। ଶୀତ ରାତି, ଗାଁ ପୁରା ନିଶବ୍ଦ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଗଳି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ହାତଟି ଜୋରରେ ଧରିଲା। ରଞ୍ଜନ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲେଖାର ହାତ ଟିକେ ଜୋରରେ ଚିପିଦେଲା। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ସତରେ ତା ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଆଗ ପରି ଶାନ୍ତ ଭଦ୍ର ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇ ଅବୁ ଅମି ଘରୁ ଆସିବା ପରେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ହଉ ହଉ, କେତେ ହେଉଛୁ ହୋଇଯା, ଠିକ୍ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ବି ଜଣା ମୋତେ ରେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା ତା ଜେଜେମାଙ୍କୁ 2 ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖୁସିର ଲୁହ 2 ଧାର ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ଆଲୋ ମା, ଆଉ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ନା ନା, ଆଉ କାନ୍ଦେନା, କହୁ କହୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ ଜେଜେମା। ରଞ୍ଜନ ଜେଜେମା ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁଲା, ତାପରେ କାନରେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଜେଜେମା ଖୁବ୍ ଲାଜେଇ ଗଲେ। ଆଉ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ ରସିକ ଟୋକା, କାନ ମୋଡ଼ି ଦେବି ଯେ। ରଞ୍ଜନ ଜେଜେମାଙ୍କ 2 ହାତ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉଛ? କେବେଠୁ ଆଖି ତମ ଉପରେ ମୋର ଅଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ଏବେ ନୂଆ ଦେଖି ମୋତେ ଭୁଲିଯିବାକୁ ବସିଛ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ବେହିଆ କଥା ଶୁଣି ରାଗିଯାଇ ଅନେଇଲା ତାକୁ। ସେ ଜେଜେମାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁରେ ବାବା, ଦେଖ ଚଣ୍ଡୀକୁ ମୋର ମାରି ପକେଇବ ମୋତେ ଏବେ। ହଉ ଜେଜେମା, ତମ ନୂଆ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ରଖ, ସୁରକ୍ଷିତ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଗଲି। ରାତି ହେଲାଣି, ଆମେ ଦୁହେଁ ଆସୁଛୁ ଏବେ। ପବନ ଏମିତି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ଜେଜେମା ସହ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେ ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲା ପ୍ରଶ୍ନିଲ ଆଖିରେ। ଲେଖା ପବନ ଦ୍ୱିଧା ଦେଖି କହିଲା, ତମେ କାହିଁକି ଆ କଥା ଶୁଣୁଛ? ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବେହିଆ ଗୋଟେ ଏଇ ରଞ୍ଜନଟା। ସେ କହୁଛି ଜେଜେମା ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ତମକୁ ଧରିଲାଣି ବୋଲି। ପାଗଳ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ ତୁମେ? ଲେଖା କଥା ଶୁଣି ପବନ ଜେଜେମା ଆଡ଼େ ଅନେଇ ହସିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ମୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଝେ ମେରା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆୟା। ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଲକି। ଦୀପା ପବନକୁ ଅନେଇଲା ଆଉ ଭାବୁଥିଲା, ଜଣେ ରସିକ ଆଉ ଜଣେ ସୁପର ରସିକ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି। ଜେଜେମା ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, 2 ନାତୁଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ଭଗବାନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲେଇ କହିଲେ, ମାଡ଼ ଖାଇବ 2 ଜଣ ମୋ ହାତରୁ କହୁଛି। ଲେଖା, ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇଯା ଘରକୁ, ତୋ ଶାଶୁ ଅନେଇଥିବ। ଦୀପା, ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ନେଇଯା ଭିତରକୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନାଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ଆଉ। ଲେଖା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଞ୍ଜନର ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଉ ନେଉ କହୁଥିଲା, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି, ବେଶୀ ରସିକ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଆଉ। ଚାଲ ଘରକୁ, ତୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ଉଛି ରହ। ଦେଖ ଦେଖ ଜେଜେମା କ'ଣ କହୁଛି ତୁମ ନାତୁଣୀ, କେତେ ଈର୍ଷା ୟାର, ଦେଖୁଛ ତ? ଜେଜେମା ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ହେ ମା ପାର୍ବତୀ ବୁଢ଼ୀ, ମୋ 2 ନାତୁଣୀଙ୍କ ଖୁସିରେ ଯେମିତି ଆଉ କାହାର ନଜର ନ ଲାଗୁ କେବେ। ବହୁ ଦୁଃଖ ପରେ ଏଇ ଦିନ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯାଉ ଯାଉ ରଞ୍ଜନ ଜେଜେମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି କହିଲା, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଛପେଇ ଆସିବି ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଛାତ ଲଙ୍ଘି ଆସିବି, କାନ୍ଦନି ଆଉ, ବାଏ। ଚାଲ ବେହିଆ, ତୁ ଛାଡ଼, ସେହି ଛାତ ଉପରେ ଡେଇଁ ପାରୁ ବୋଲି ଜେଜେମା ପରା ଜାଣିଛି। ଚାଲ ଏବେଠୁ। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ରଖି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ତୋର ମନେ ଅଛି ଏଇଠି ମୋ ଉପରେ କେମିତି ଜୁଡ଼ୋ କରାଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲୁ?
ଏବେ ସବୁ ମନେ ଅଛି ନା? ଭୁଲିଗଲୁଣି ତୁ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କଥାରେ ଟିକେ ଲାଜେଇଗଲା। ସେଦିନ କଥା କେମିତି ଭୁଲିବି ଯେ? ପଛରୁ ପରା ତୁ ହାତ ଧରିଥିଲୁ। ଅନ୍ଧାରରେ ଲେଖା ମନେ ମନେ ଲାଜେଇ ଲାଜେଇ ହସୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ତା ହାତକୁ ଚିପି ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଚୁପ୍ ରହିଲୁ ଯେ କହୁନୁ? ତୁ ଆଗ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଲୁ। ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଇବି। ନିଦ ନା ଛେନା, ମିଛେଇଟା ସୁଧୁ। ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ହାତକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଦୁହେଁ ସେହି ଭୂତଗଳି ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କେତେ ମିଠା ସ୍ମୃତି ଏଇ ଗଳି ରାସ୍ତା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ ସତେ? ଲେଖାକୁ କାହିଁକି ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରେମ ବରଷେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଗଳି ପାଖରେ ଆଜି ବି ଦୁଇ ପାଖରେ ବାଉଁଶ ଭିଡ଼ି ପବନରେ କଡ଼କଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଲେଖା ଆଜି ଦୁଇ ବାହୁରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଜଡ଼େଇ ଧରିଲା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ଲେଖା, ସତରେ କ'ଣ ତତେ ଆଜି ଡର ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ କିଛି? ହଁ। ରଞ୍ଜନ ବି ଧରିଥିଲା ତାକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ। ଏଇ ଭିତରେ ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରେ କରିଥିବା ଖୋସାଟି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବା ଘନ କେଶ ଲେଖାର ପିଠି ସାରା ଖେଳେଇ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ରାତି 11ଟା ଉପରେ। ଗାଁରେ ଶୀତରାତିମାନେ ବହୁତ ହେଲାଣି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ବଜାରରେ ଦୋକାନ କାମ ସାରି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ଭାଇ ସନିଆ ଆଉ ସତିଆ। 20-22 ଏମିତି ବୟସ ହେବ ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ବି ପିଲାବେଳୁ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଗଳିରେ ଭୂତ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଡର କ'ଣ? ହେଲେ ଆଜି, ହେ ଭଗବାନ! ସନିଆ ଗଳି ରାସ୍ତାକୁ କିଛି ଦୂରରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇ ଦେଇଛି ତ। ଲେଖାର ଘନ କେଶ ପିଠିରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଦେଖିଦେଲା। ଆଉ ସେ ରଞ୍ଜନ ବାହୁ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ଏମିତି ଅଧା ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଦେଇ ପାଟି ଖନି ମାରିଗଲା ଯେମିତି। ସତିଆ, ସେଇଠି ଭୂତ ଦେଖିଲି ମୁଁ। ଦୁହେଁ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ସେମାନଙ୍କ କଥା। ସତିଆ, ସତିଆ, ଏଇ ମୋର ବାହାରିଗଲା ରେ ସୁ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନ ଥିଲେ। ହସକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭାଳି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଦୁହେଁ। ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆଉ ଦୁହେଁ କିଛି ନ କହି ଉପରକୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ଖିଲିଖିଲି ହସୁଥିଲେ ଯେ ପୂରା ଘର ପରିବେଶ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନର ମା ପିତାସ ବାବୁ କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ତ? ନାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀଜୀ, ଦେଖୁନି, ଶୁଣୁଛି ଖାଲି। କାହିଁ ନଜର ପକାଉଛ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ? କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ନଜର ପକାଉଛି ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ? ଏହି ହସର ଗୁଞ୍ଜନ ମୋ ଘରେ କେବେଠାରୁ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। କେତେ କାନ୍ଦିଛି ଏଇ ଆଖି ମୋର ଜାଣେ। ଲେଖା ହସି ହସି ନିଜ ପେଟ ଧରି କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ହସି ପାରିବିନି, ମୋ ପେଟ ଦରଜ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କହିଲା ସନିଆ? ମୋର ବାହାରିଗଲା ସୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦୁହେଁ ହସି ଉଠିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଦୁଇ ହାତରେ ତଳେ ବସି ହସୁଥିବା ଲେଖାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ କହିଲା, ଚଣ୍ଡୀ, ଆଜି ଶୋଇବୁନି କି? ହଁ ରେ। ସକାଳେ ଫୁଲ ତୋଳିବୁନି କି? ହଁ। ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପୂଜା କରିବୁନି କି? ହଁ କରିବି। ଆଉ ମତେ ଏବେ ଟିକେ? ହଁ, ଭାଗ। ନା, ଯା ବଦମାସଟା ସୁଧୁ। ଦୁଇଟି ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରୀତିର ଡେଣା ହଲେଇ। ସକାଳ ନ ହେଉଣୁ ଗାଁ ସାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ସନିଆ ସତିଆ ଗଳି ବାଟରେ ଭୂତ ଭୂତୁଣୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଲେଖା କିଚେନରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ପଡ଼ିଶା ଘର ଖୁଡ଼ୀ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲେ, ନାନୀ ଲୋ ନାନୀ, ଶୁଣିଲଣି? କାଲି ରାତିରେ ସନିଆ ସତିଆ ଭୂତ ଭୂତୁଣୀକୁ ବାଳ ଛାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ସେ ଦୁହେଁ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଭୂତ ଯୋଡ଼ିଏ। ରଞ୍ଜନର ମା କହିଲେ, ହେ, ଏମିତି କୋଉଠୁ ଭୂତ ଆସିଲା ଯେ? ପିଲା ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ? ନାଇଁ ଲୋ ନାନୀ। ଲେଖା ଆଉ ହସ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ସେ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ। ରଞ୍ଜନ ତ ଖୁବ୍ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ସେ ହସ ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ମନ ଭରି ଦେଖୁଥିଲା। ଆହା, ତା ରଞ୍ଜନ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ସେ ତା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ? ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏ କିଛି କିଛି ମିଠା ସ୍ମୃତି ମନ ଦର୍ପଣରେ ଝଲସି ଉଠିଲା ତାର। କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତା ରଞ୍ଜନ ଭିତରେ ସତେ! ଆଉ ସେ ସତରେ ଚଣ୍ଡୀଟିଏ। କେତେବାର କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ୟାକୁ ହଇରାଣ କରିଛି। ତଥାପି କେବେ ସେ ତା ଉପରେ ରାଗିନି କି ତାର ଭଲ ପାଇବା କମ୍ ହୋଇଯାଇନି। ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଛୁଳି ଚାଲିଛି ତା ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁ। ଲେଖା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ନଇଁ ପଡ଼ି ଶୋଇଥିବା ରଞ୍ଜନର କପାଳରେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲା ତଳକୁ ଆସିବାକୁ। ହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଆସି ପାରୁନଥିଲା। ପଛରୁ ହାତଟା
ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧରିଛି ରଞ୍ଜନ। ଏଡ଼ିକି ବଦମାସ ପିଲା ତୁ। ମିଛରେ କେମିତି ଏମିତି ଶୋଇ ପାରୁଛୁ କେଜାଣି? ଛାଡ଼ ମୋତେ, ତଳେ ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଛି ମୋର। ରଞ୍ଜନ ଝଟ୍ କରି ତା ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲା। ଲେଖା ବୁଲି ପଡ଼ି ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଭାବୁଛି, ଆଚ୍ଛା ମୋ ସହ ମଜା ଏମିତି? କେବେଠାରୁ ମ ଏମିତି ତୁ ହେଲୁଣି? ଲେଖା ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ମଳି ମଳି ଡାକିଲା, ଏ ଲେଖା, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ଏମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ରାଗିଲି ବୋଲି ମୋତେ ମନେଇବୁନି? ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ହସ ଲାଗୁଥିଲା ଭିତରେ ଭିତରେ। ଆହା ବିଚରା ରଞ୍ଜନ, ତା ପତିଦେବଟା ମନେଇଲିନି ବୋଲି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଲା। ଲେଖା ଫେରିଯାଇ ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡର ବାଳକୁ ସାଉଁଳେଇ କହିଲା, ଆହା ମୋ ଗେଲୁ ପତିଦେବଟା, ରାଗ ଅଭିମାନ ଦୂର କର, ଏବେ ତଳକୁ ଆସ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବ। ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ନାମରେ ଡାକୁଛୁ? ବୁଧୁ, ଗେଲୁ, ଏମିତି କ'ଣ ନାମରେ ଡାକୁଛୁ ଯେ? ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା କି? ଆଉ ଯେବେ ଗେଲୁ ଭୋଲୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକିବୁ ପୁଣି? ଲେଖାର ମୁହଁ ଲାଜରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ଏ ବୁଧୁ, ଜଲ୍ଦି ତଳକୁ ଆସି କାମ ସାର୍। ଆଜି ଦୀପା ଆଉ ପବନ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବେ, ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବୁନି କି? ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ଖେଳିଗଲା ଚେନାଏ ହସ। ସେମିତି ହସୁ ହସୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ କହିଲା ନା ଗେଲୁ, ବୁଧୁ? ଦିନ 10:30 ବେଳକୁ ଲେଖା, ରଞ୍ଜନ, ରଶ୍ମି ତିନିଜଣ ପବନ ଦୀପା ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଭାତ ପାଇଁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି। କେବଳ ଭାତ ହେବାର ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ଆସିଲେ କରିଦେବି, ତମେ କିଛି କରିବନି। ତୋ ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା କୋଉ ଛାଡ଼ିଦେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ। ଲେଖା ରାତିରେ କେହି ରହିବନି, ପଳେଇ ଆସିବ। ହଁ ହଁ ବଡ଼ମା। ତିନିଜଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲେ। ବହୁ ଦିନ ପରେ ଲେଖା ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ବଜାୟ ରଖି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆଉ କୋଉ ଖୁଡ଼ିକି ଜେଜେମା ତାକୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି କହିବେନି କି ତା ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଅଶୁଭ ହେବ ବୋଲି କହିପାରିବେନି। ସେ ଚାଲିଛି ରଞ୍ଜନ ସହ ପାଦ ମିଳେଇ। ମୁଣ୍ଡରେ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୂର ଦାଉ ଦାଉ କରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ନଥିବା ବେଳେ କେତେ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଭୋଗିଛି। ଅତୀତର ଦୁଃଖର କିୟଦଂଶ କାଳିମା ଯେମିତି ତା ମୁହଁରେ ଛାଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ମୁହଁ ଶୁଖେଇବା ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିପାରି କହିଲା, ଆଉ କାହିଁକି ପଛ କଥା ମନେ ପକାଉଛୁ? ତୋ ବୁଧୁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ପରା। ଲେଖା ବାହାରି ଆସିଲା ସେଇ ଅତୀତର ଦୁଃଖ ରାତିରୁ। ସେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ତୋତେ ତାହେଲେ ସେଇ ନାମଟା ପସନ୍ଦ ଅଛି, ନୁହଁ କି? ତିନିଜଣ ୟା ଭିତରେ ଗଳି ରାସ୍ତା ପହଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗତ ରାତିର କଥା ଯେମିତି ଲେଖାର ମନେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ଏମିତି ଠୋ ଠୋ ହସିଲା ଯେ ରଶ୍ମି କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି କହିଲା, ଏ ଲେଖା ନାନୀ, ଏମିତି ପାଗଳି ପରି ହସୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲେଖା ଆହୁରି ହସିଲା ହସିଲା, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିଲା। ତୁ ଜାଣିନୁ କିଲୋ, ଲେଖା ନାନୀ ପାଗଳିଟିଏ ବୋଲି, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ହେଲେ ଲେଖାର ମନରେ ତ କାଲି ରାତିର କଥା ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ସନିଆ ଆଉ ସତ୍ୟା ତାକୁ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବି କେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ ସୁସୁ ସେମିତି ହସୁ ହସୁ ତିନିଜଣ ଲେଖାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜେଜେମା, ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା, ଲେଖାର ବାପା ମା ଝିଅର ମୁହଁରେ ଏମିତି ହସ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଉଥିଲେ। ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଏତେ ହସୁଛି ଆଜି? ବାବୁ, ରଶ୍ମି, ସମୁଦୁଣୀ କ'ଣ ଖୁଆଇଲେ କି ଝିଅକୁ ଆମର? ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ତା କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ବାୟାଣୀଟିଏ ତ ଆଉ। ତା କଥା ଛାଡ଼ ବଡ଼ମା। ଦୀପା, ପବନ କାହାନ୍ତି? ସେ ଦୁହେଁ ସକାଳଠାରୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀପାର ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ପବନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତିନିଜଣ ଦୀପା ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି, ବିଚାରୀ ଦୀପା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ସୁଟକେସ୍ ସଜାଡ଼ୁଛି। ଆରେ ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନ୍, କ'ଣ କରୁଛ ଦୁହେଁ? ରଶ୍ମି ହସିଦେଇ ପଚାରିଲା। ରଞ୍ଜନ ଦୀପା ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି କହିଲା, ଦୀପା, ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖେଇଛୁ? ତୁ ନଗଲେ ତୋ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହେବନି। ତୋ ନାନୀ ଆଉ ମୁଁ 2 ମାସ ପରେ ଆସିବୁନି କି? ରଞ୍ଜନ ଭାଇର କଥା ତା ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ସେ ଉଦାସ ହସ ଟିକିଏ ହସିଦେଇ କହିଲା, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଏଥର ରଶ୍ମିକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବ। ଏଇ ରଶ୍ମି, ତୁ ଆସିବୁ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆଉ ଲେଖା ନାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଦୀପା ଆଉ ପବନ ଖିଆପିଆ ସାରି ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିଗଲେ। ଲେଖା କହିଲା, ଆମେ ବି ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ। ଅଧା ରୋଷେଇ କରି ଆସିଛି ମୁଁ। ବଡ଼ମାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ସେ ପାରିବେନି। ଆଲୋ ମୋ ଝିଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାଣି ୟା ଭିତରେ। ହେଲେ ମା, ତୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ଆଗରୁ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଆମ ବୋହୂ ଟିକେ ବାୟାଣୀ ଅଛି, ତାକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଛାଡ଼ିବ। ସବୁ ରାନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଇଛି ସେ। ଭାତ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେବି, କହିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା।
ରଞ୍ଜନ ଏଥର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଅନେଇ ଖାଲି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଜେଜେମାଙ୍କ କାନରେ କହିଲା, ଦେଖିଲ ତ ତମ 2 ଦିନିଆ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଳେଇଲା କେମିତି। ହେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି କେବେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି। ତେଣୁ ମୋତେ ଧୋକା ଆଉ ଦେବନି କେବେ, ବୁଝିଲ। ଜେଜେମା ତାର କାନ ଧରି କହିଲେ, କେତେ ନକଲିଆ ହେଲୁଣି ରେ ଟୋକା। ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ହେଉଣୁ ପୁଣି 3 ଜଣ ଫେରିଲେ ଘରକୁ। ସେଇ ଗଳି ରାସ୍ତାର ଘଟଣା ଲେଖା ଓଠରେ ଖେଳେଇ ଦେଲା ହସର ଜୁଆର। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ସେଇ ହସ ଲାଖି ରହିଛି ଲେଖା ଓଠରେ। ଖିଲି ଖିଲି ହସ ସହ ଘର ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସୋଫା ଉପରେ ବସିଥିବା 2 ଅପରିଚିତଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏକି ତାକୁ ଅନେଇଥିଲେ କେମିତି ଗୋଟିଏ କ୍ରୂର ଆଖିରେ। ସୋଫା ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 18 କି 20 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ। ଲେଖା ଆଗରୁ କେବେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିବା କି ଜାଣିବାର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଞ୍ଜନର ବାପା କହିଲେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ରେବ ପିଉସୀ ନାନୀ। ଲେଖା ଶୁଣିଛି ଏଇ ନାଁରେ କେବେ କେମିତି। ରେବ ନାନୀ, ରଞ୍ଜନ ବାପାଙ୍କର ପିଉସୀ ନାନୀ। ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହେବା ପରେ ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଏଇ ପିତାସ ବାବୁଙ୍କ ନାମରେ କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଆଶ୍ରମରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ନାନୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ବହୁତ ଖାତିର ରଞ୍ଜନ ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କର। 4-5 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନେ କେବେ କେମିତି ଆସି ସେ ବୁଲି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଦେଖିନି। ଆଉ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନି। ହଁ, ତା ଜେଜେମାଙ୍କଠୁ ରେବ ବୋଲି କେହି ବୃନ୍ଦାବନ ଆଶ୍ରମରେ ରହନ୍ତି ସେ ଶୁଣିଛି। ଯେମିତି ଜାଣିଲା ସେ ରଞ୍ଜନ ବାପାଙ୍କ ପିଉସୀ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ରଖି ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଝିଅ କିଏ? ରଞ୍ଜନର ବାପା କହିଲେ, ନାନୀ, ସେ ପରା ଲେଖା, ଆମ ବୋହୂ, ବାବୁର ସ୍ତ୍ରୀ। ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁରେ କ୍ରୋଧର ରେଖା ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ତୁ ପୁଅ ବାହାଘର କରିଦେଲୁ, ମୋତେ ଜଣେଇଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିନେଲୁ? ନାନୀ, ନାନୀ, ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ। ବାହାଘର ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତମେ ଆଶ୍ରମରେ ନ ଥିଲ। ତମେ 4 ଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲ ବୋଲି ଶୁଣିଲି। ଲେଖା ଉପରକୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା। ରେବ ନାନୀ କହୁଥିଲେ, କେମିତିକା ଝିଅ ବୋହୂ କରି ଆଣିଛୁ ତୁ। ନା ସାଣ୍ଠଣା ଶିଖିଛି, ନା ବୋହୂର କିଛି ଲାଜ ଲଜ୍ଜା ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ନଣନ୍ଦ ସହ ମିଶି ଘୋଡ଼ିଙ୍କ ପରି ହସି ହସି ଘରକୁ ଆସିଲା ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ନାହିଁ। ଏମିତି ଝିଅ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଲେଖା ପାଦ ଅଟକିଗଲା ସେଇଠି। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାନୀ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଲେଖା ପରା ଆମ ଗାଁର ରମେଶର ଝିଅ। ସେ ପିଲାବେଳୁ ଏ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି। ତା ଛଡ଼ା ସେ କୋଉ ଆମ ବୋହୂ ଯେ। ରଶ୍ମି ଯେମିତି ମୋ ଝିଅ, ସେ ବି ସେମିତି ଆମ ଝିଅ। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ଶେଷରେ ମହାପାତ୍ର ଘରୁ ଝିଅ ଆଣିଲୁ? କାଇଁ, ଆଉ ଝିଅ କ'ଣ ମିଳୁନଥିଲେ? ଛାଡ଼ ସେ କଥା ନାନୀ, ତମେ ରେଷ୍ଟ କର। ବୁଢ଼ୀ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ଆଉ ରେଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବି ରେ? ମୁଁ ଏବେ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଅସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ ନାନୀ? ପାଖରେ ବସିଥିବା ଝିଅଟିର ହାତ ଧରି ରେବ ନାନୀ କହିଲେ, ଦେଖୁଛୁ ୟାକୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଯେମିତି ରୂପ ସେମିତି ଗୁଣରେ। BA ପାସ୍ କରିଛି। ଘର କାମରେ ଚାଲିଚଳନରେ ନିପୁଣ। ୟାର ମା ବାପା ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରେଇବା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ବାବୁ ସହ ୟାର ବାହାଘର କରେଇବି ବୋଲି। ଶାନ୍ତିର ବାପା ମା ଆଜି ଯାଏଁ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ନିଜ ମା ଭଳି ମୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କଥା ଦେଇବି। ଲେଖା ପାଦ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ସେ ତଳକୁ ଅନେଇଲା ସେଇ ଝିଅକୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜେଜେମା ଜଣକ? ତା ରଞ୍ଜନକୁ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଝିଅ। ତଳକୁ ଯାଇ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ମୋ ସହ ବାହାଘର ହୋଇନଥିଲେ ବି ରଞ୍ଜନ ତାକୁ କ'ଣ କାହାରିକୁ ବି ବାହା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଛାଡ଼, ସେ ଉପରକୁ ଯାଇ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ମୁହଁ ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଅଚାନକ ୟାର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ତ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ। ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ତୋର କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି? ହଉ ବାବା, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପବନ ଗାଁର କୁଳଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନେଇଯିବି ତୋତେ। ଲେଖା ସେଇ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସହ ତୋର ଯଦି ବାହାଘର ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତୁ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତୁ? ଏଇ କ'ଣ ଏମିତି ବାୟାଣୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ମୋତେ? କେବେ ନୁହଁ ଲୋ। ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନଥିଲା। ବରଂ ବାବାଜୀ ହୋଇ ହରିଦ୍ୱାର ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହସୁ ହସୁ କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ତା ହାତଟିକୁ ଧରି ନେଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ତୋର ଯେ? ଏମିତି ମନ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ତୋର ମଉଳିଗଲା? ଏଇ 2 ମିନିଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ତୋର?
ରେବ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ବସିଥିଲା ସେ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ନା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସେ କିଏ ବୋଲି? ଜେଜେମା ତାକୁ ତୋ ସହ ବାହାଘର କରେଇବେ ବୋଲି ଆଣିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଏକଥା ଶୁଣି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା। ଆଉ ମଜା କରି କହିଲା, ଆହା, ଆଉ 6 ମାସ ଆଗରୁ ଆଣି ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଚଣ୍ଡୀ କବଳରୁ ମଣିଷ ଟିକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଜେଜେମା ବହୁ ଡେରି କରିଦେଲେ ଆଉ। ଲେଖା ମୁହଁ ଧାନ ଉଷା ହାଣ୍ଡି ପରି କରି ତଳକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇସାରି ଯେମିତି ଜେଜେମାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି, ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁ ବୁଲେଇ କହିଲା, ହେଲା ହେଲା ଉଠୁ ମା, ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଏମିତି ନାଟକ କରନ୍ତି। ସବୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲି ବୋଲି କ'ଣ ଗୃହସ୍ଥ ଦାଉ ପେଞ୍ଚ ହେଇଗଲି? ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ଏବେ କାହିଁକି ଅନୁଭବ ହେଲା ଲେଖା ସତରେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ଆଜିର ରେବ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ତଳକୁ ଆସି ରୋଷେଇ ଘରେ ହାଜର। ଲେଖାର ହାତ ଦୁଇଟି ଧରି କହିଲା, ସେ ବେକାର କଥାରେ କାହିଁକି ମନ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ କେଜାଣି? କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା ନା ନ ଭାବିଲା ଆମର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ ସେଥିରୁ? ମୋ ଚଣ୍ଡୀଟା ପରା ଏମିତି ଉଦାସୀ ଆଖି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଲୋ। ଏତିକି କହି ନିଜ ଛାତି ଆଡ଼କୁ ତାକୁ ଆଉଜେଇ ଆଣିଲା। ରେବ ଜେଜେମା ଆଖିରେ ଯେମିତି ଏତକ ପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଲେ, ଲୋ ମା କି ଯୁଗ ହେଲା? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗେରସ୍ତ ସହ ଏଇ କି ଲୀଳା ମ? ଏମିତି ଅଲାଜୁକି ଝିଅ, ଛି 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 ଛି। ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ରେବ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଲେଖା ତା ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ଚୁପ୍ କରେଇଲା। ଯା ଏଠୁ, ମୁଁ ଚା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆଣୁଛି। ମୋ ରାଣ, ତୁ ଯା ଏଠୁ। ଲେଖା ଚା ଛାଣିବାକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା। ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଝିଅ ଶାନ୍ତି। ଦିଦି ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଚା ଦେଇ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଲେଖା ରୋକଠୋକ କହିଲା, ତମେ ଆମ ଘରର ଅତିଥି, ଆଉ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମେ କାମ କରେଇ ଦେଉନୁ। ତମେ ବସ, ମୁଁ ଚା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆଣୁଛି। ଲେଖା ଚା ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ହେଲେ ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଝିଅ ଶାନ୍ତି ତା ରଞ୍ଜନକୁ ଏକ ଲୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଖା ଓ ରଞ୍ଜନ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାମକ ଝିଅଟି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବନି ତ? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।